इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर हाँ अज दियां खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारदे अज दियां सुर्खियां ते। कारगिल युद्ध विच शहीद होए शहीदां नूं हुण तक नहीं मिली सरकार वालों कोई मदद। सरकार वालों मदद ना मिलण ते शहीदां दे परिवारां ने सरकार खिलाफ जताया रोस। कांग्रेसी ते आप पार्टी दे किन्ने परिवार श्रोमणी अकाली दल च होए शामिल। हलका भदौड़ दे इंचार्ज सतनाम सिंह राही वालों सिरोपे पा के कीता गया परिवारां दा स्वागत। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दे 24 वीर योद्धियां ने कश्मीर विच अतवादियां नाल लड़दे होए अपना बलिदान दिता सी ते शहादत तो पहला राष्ट्रपति तो वीर चक्कर, शौर्य चक्कर ते कीर्ति चक्कर वर्गे वीरता इनामां नाल सन्मानित होए सी। पर यह 24 परिवार सरकार की पॉलिसी दे चलदियां अज गुमनामी विच जीवन बतीत करन लई मजबूर हो रहे ने। इन्हां 24 परिवारां विचों 6 परिवार जिला गुरदासपुर नाल संबंधित ने। इन्हां शहीद परिवारां ने अज नम अखां नाल कहा कि शायद उन्हां दे घर दे शहीद नूं सरकार शहीदी नहीं मानदी ते उन्हां नूं अज तक विश्वास तो इलावा कुछ भी नहीं दिता गया। जेकर गल करिए शहीदां दी ਤਾਂ आज़ादी तो बाद देश ते कुर्बान होने वाले रणयोद्धियां दी शहादत नूं सरकारां इस तरह भुला देणगियां यह कदे सोचिया भी नहीं सी। अज सारा देश कारगिल युद्ध दी 21वीं बरसी ते उन्हां युद्ध विच शहीद होए जांबाज सैनिकां दी शहादत नूं याद कर रहा है। पर 1999 तो पहला जिन्हां सैनिकां ने देश लई अपनी शहीदी दे के अपना नाम शहीदां दी श्रेणी विच स्वर्ण अखरां विच अंकित करवाया, पर अज उन्हां दी शहादत नूं सरकार ने भुला दिता क्योंकि 1999 दे कारगिल युद्ध तो बाद सरकार ने एक पॉलिसी बनाई सी जिस विच उन्हां ने 1998 तो बाद शहीद होए सैनिकां दे परिवारक मैंबरां नूं उस विच शामिल किया गया, जिस दे तहत परिवारक मैंबर नूं नौकरी ते पिंड विच शहीदी दी याद विच यादगार बनाउणा उस पॉलिसी विच शामिल किया गया सी। पर कारगिल युद्ध विच शहीद होने वाले सैनिकां दे परिवारां नूं इस इनाम तो वंचित रखा गया, जिस दे चलदियां परिवारां ने गुरदासपुर विच इकट्ठे हो के सरकार तो सवाल पूछे कि उन्हां दे नाल वितकरा क्यों किया गया जां फिर उन्हां दे शहीदां नूं शहीद ही नहीं मन्निया गया। इस मौके सेना दी 22 पंजाब रेजिमेंट दे शौर्य चक्कर विजेता शहीद सिपाही रजिंदर सिंह निवासी कलानौर दी पत्नी पलविंदर कौर ने दस्सिया कि हुण उसदा पति 1998 विच अतवादियां नाल लड़दे होए शहीद हो गया सी। पति दी शहादत दे 3 महीनों बाद उन्हां दे बेटे रविंदर ने जन्म लिया। उन्हां दस्सिया कि पति दी शहादत दे मौके ते सरकार ने उन्हां दे पति दी याद विच यादगारी गेट ते स्कूल दा नाम शहीद दे नाम ते रखण दी घोषणा की सी। पर इस दे 22 साल बाद भी सरकार ने अपना वादा नहीं पूरा किया। अज उसका बेटा BSc करन तो बाद भी बेरोजगार घूम रहा है, पर हुण तक उसनूं कोई भी नौकरी नहीं दी गई। मेरे हसबैंड 1198 ਨੂੰ JNK शहीद होए, उन्होंने 4 ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। उस टाइम मतलब सानू कहे भी सरकार ने कोई भी मतलब इन्हों के नाँ से कोई गेट वगैरह नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं एजेंसी वगैरह नहीं। पर हुण मैं चाहुंदी हाँ कि मेरा बेटा BSc ग्रैजुएशन है, इनू इहदी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। तो जी इन्हों कैप्टन सरकार की पॉलिसी 98 वाली है तो 98 तो बाद वालों किसी को मतलब सहूलत नहीं दे रहे है, तो इन्हों अपनी पॉलिसी चेंज करके साड़ी सार लैनी चाहिए। JNK पर यो सानू दुख है कि जी इन्होंने शहीद नहीं मन्ने जाने। हुण दी जी पॉलिसी है उस बहुत मतलब फर्क है। तो 98 तुम देखो ना 99 तो कारगिल का थोड़ा ही फर्क है। तो मेरे बेटे ने अपने बाप का मूँह नहीं वेख्या, प्यार नहीं मिला अपने बाप का। मैं यो चाहनी कि उन्होंने योग्यता के आधार पर। उत्थे ही दूजे पासे 11 सिख LI यूनिट के शौर्य चक्कर विजेता शहीद सिपाही रौनकी सिंह की बेटी गुरमीत कौर ने दस्सिया कि उसके पिता 11 अगस्त 1997 विच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सैक्टर विच अतवादियों नाल लड़दे हुए शहादत का जाम पीता सी ते जिस दिन उसके पिता का भोग सी उस दिन उसने जन्म लिया सी। उसने दस्सिया कि वह 4 भैणां ने ते उन्हां दी मां ने किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 3 भैणां
ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ANM ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਰੌਣਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 12 ਅਗਸਤ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਿਸਟਰਸ ਹਾਂ, 3 ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਸਪੋਰਟ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 3 ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ, ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਵਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਹਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।
ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। CBSE ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 95% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ CBSE ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 95% ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ CBSE ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਅੰਕ ਲੈਣ ਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। बड़ी बधाई हो जी बेटे दी। कहते काफी अच्छा बेटे ही आप बोल रहे हो? अच्छा थोनू 95% आए हैं? चलो बधाई हो थोनू। कहते बड़ी मेहनत की तुसी ते किहड़ी किहड़ी सब्जेक्ट लित्तियां? मेरे को हिस्ट्री पॉलिटिकल म्यूजिक कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश। अच्छा चलो हुण अगे दा की प्लान है? अगे जी मैं BCA करनी है। BC BCA अच्छा बैचलर्स इन कंप्यूटर। हाँ जी अच्छा नो ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ। हाँ जी ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀ। हाँ जी ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। थैंक यू। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 59 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੌਕਸਪੁਲ। ਇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੌਕਸਪੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯੇਨੰਦਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਕੁਸ਼ਾ ਤੁਲਾ ਰਾਓ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਪਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੌਕਸਪੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Google Play Store ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਪ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੇਨੰਦਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾ ਤੁਲਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੌਕਸਪੁਲ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪਸ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। बेटा मतलब कि टिकटॉक है किस तरह का मतलब इस्तेमाल? हाँ जी मैं इस वास्ते टिकटॉक का वर्ड यूज़ करूँगी। टिकटॉक की तरह है ऐप, तुसी इत्थे 1 मिनट की वीडियो पा सकते हो तो इस 1 मिनट की वीडियो दे विच
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਵਰ ਸੌਂਗਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਰੀਜਨਲ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਪਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ #WalkStudio, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਨੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਯਨੰਦਨ ਰਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੀ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਈਅਰ IP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, 6th ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਐਕਸੈਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਬੱਚਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਨਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਟਰਸਟ UK ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਰਸਟ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਨਕਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨੋਖਾ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਟਰਸਟ UK ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਟਰਸਟ UK ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਗੋਲਵਾੜ ਵਿਖੇ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਟਰਸਟ UK ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗਲਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ ਰਾਮ ਸਹਾਇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 92 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ। 2 ਦਿਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ICU ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ICU। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾਵੜ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਂਡਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੱਲਾ ਹੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਚੰਭਤ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਈ ਗਈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸ਼ਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਣਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਲਖਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 92 ਸਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਮੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 500 ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2500 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2500, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ 500 ਤੋਂ 2500 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਹੈ, 90,000 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਬੀਬੀ? ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਬੀਬੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ
ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।